Good evening, brothers and sisters. Very happy to join this evening meeting. Dear brothers and sisters, ఈ సాయంకాలం మందు మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. I just wanted to share what I was burdened to share this evening. ఈ సాయంకాలం మందు నాకు కలిగి ఉన్న భారమును మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay, so a couple of weeks back, the entire Christianity, they celebrated this festival of Easter. కొన్ని వారముల క్రితమే క్రైస్తవ్యంలో చాలా మంది ఈస్టర్ పండుగను జరుపుకున్నారు. So before that, they go for 40 days fasting kind of, and they do non-veg, and we all know that. దానికి ముందుగా 40 దినములు ఫాస్టింగ్ చేస్తారు, తర్వాత వివిధమైన పద్ధతులు పాటిస్తుంటారు. ఇది మనందరికీ తెలుసు. So during that time, they observe something called the last week of Jesus. వాళ్ళు 40 దినముల ఉపవాసం తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యేసు ప్రభు యొక్క ఆఖరి వారము అని ఒకదాన్ని వాళ్ళు వెంబడిస్తూ ఉంటారు. So during that time, I was asked to share something to our youth in Bangalore. Brother, sorry. Yeah, during that time, I was asked to share in one of our youth meetings in Bangalore. ఆ సమయమందు మన యూత్ మీటింగ్ లో బెంగళూరులో నాతో వర్డ్ పంచుకోమని చెప్పి నన్ను అడగడం జరిగింది. So I was reminded of that and I shared what I'm going to share right now. అది నేను గుర్తు చేసుకుని ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పంచుకోబోతున్నానో దాన్ని పంచుకున్నాను. బ్రదర్, గివ్ మీ 1 minute, బ్రదర్, గివ్ మీ 1 minute. Yes, brother. Yeah. So in the interest of time, I will just share the references. I want everybody to make note of it, and then you can read those passages. మనకి సమయం కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి కొన్ని రిఫరెన్స్లు చెప్తాను. అది మీరందరూ దాన్ని చదవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. So this incident is recorded in all the 4 Gospels. ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన 4 సువార్తల్లో కూడా రాయబడి ఉంది. John chapter 18 verse 39 and 40. యోహాను సువార్త 18వ అధ్యాయము 38, 39, 40 వచనములు. Luke 23. లూకా సువార్త 23 13 to 25. 13 నుంచి 25 వరకు. Mark chapter 15. మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము and 6 to 15. 6వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు. So now we'll look into Matthew chapter 27. ఇప్పుడు మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. Verse 15 to 25. మత్తయి సువార్త 27 15 నుంచి చూద్దాం. So I'm just giving if you see the picture here is, we all know this, that there was a custom for the governor to release one prisoner at the time of feast. ఇక్కడ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ఉంది, ఏంటంటే పండుగ దినమందు ఒక ఖైదీని విడుదల చేయుట అక్కడ అధికారికి ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంది. So Pilate, the governor, had an option to release a prisoner. అక్కడ గవర్నర్ గా అధిపతిగా ఉన్న పిలాతుకి ఒక ఖైదీని విడుదల చేసే ఒక అవకాశం ఉంది. So here Pilate knows that Jesus is a righteous man. పిలాతుకి యేసు ప్రభు నీతిమంతుడు అని తెలుసు. But he at the same time wanted to please the people there. అదే సమయంలో అక్కడున్న మనుషులను కూడా ప్రసన్నం చేసుకోవాలనుకున్నాడు. Verse 15 it says, now at the feast the governor was accustomed to release for the people any one prisoner whom they wanted. జనులు కోరుకునే ఒక ఖైదీని పండుగలో విడుదల చేయట అధిపతికి వాడుక. So they were, it says in 16, Matthew calls him as a notorious prisoner called Barabbas. ఇక్కడ 16వ వచనంలో మనం చూస్తే ప్రసిద్ధుడైన ఒక ఖైదీ అని బరబ్బా గురించి రాయబడి ఉంది. So he wanted to somehow release Jesus, but he thought, if I don't please these people, it will be bad for me. ఏదో ఒక రకంగా యేసు ప్రభువుని విడుదల చేయాలనుకున్నాడు, కానీ ఈ మనుషుల్ని నేను సంతోషపెట్టకపోతే అది నాకు మంచిది కాదు అనుకున్నాడు. So he made a plan that if I bring a very bad notorious man comparing to Jesus, I can release this Jesus. ఆయన ఒక ప్రణాళిక వేశాడు. ఎంతో చెడ్డవాడైన ఒక ఖైదీని, దుర్మార్గుడైన ఒక ఖైదీని తీసుకొస్తే అప్పుడు యేసు ప్రభువుని విడుదల చేయగలను అనుకున్నాడు. So you can just make note of it. Verse 17 he asked one question,
Whom do you want me to release for you? 17వ వచనంలో ఆయన ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. నేనెవరిని విడుదల చేయవలనని మీరు కోరుచున్నారు? Barabbas or Jesus, who is called Christ? బరబ్బనా లేక క్రీస్తు అనబడిన యేసునా అని వారిని అడిగాను. So in 19 it says, having nothing to do with that righteous man. I mean, it says in then it says, when Pilate saw that he was accomplished, that rather he says, I am innocent, he says in verse 24. 24వ వచనంలో పిలాతు ఏమంటున్నాడంటే తనకి చేతులకి కడుగుకొని నీతిమంతుని రక్తంను గురించి నేను నిరపరాధిని అంటున్నాడు. So somehow Pilate knew that, okay, Jesus is a righteous man, I shouldn't be making him to be crucified. పిలాతుకి తెలుసు యేసు ప్రభు నీతిమంతుడు, ఆయన సిలువ వేయబడకూడదు, ఏదో ఒక రకంగా ఆయన తప్పించాలి అని తెలుసు. So we know this entire detail incident, brothers and sisters. మనకి సందర్భం అంతా మనకు తెలుసు వివరంగా, ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. We know that Jesus was supposed to be crucified and he has to be buried and he was to rose again. It's all, we know everything, it was already pre-planned. ఇంతకు ముందే అది నిర్ణయించబడింది, ప్రణాళిక. యేసు ప్రభు ఆయన సిలువ వేయబడాలి, ఆయన పాతి పెట్టబడాలి, ఆయన తిరిగి పునరుద్ధానుడు అవ్వాలని ముందుగానే నిర్ణయించబడింది. But why this incident had to happen, that Savior Jesus Christ has to be standing along with the prisoner, notorious prisoner? కానీ ఈ సందర్భం ఎందుకు జరిగింది? ఆయన చనిపోవాలి, తిరిగి లేవాలని ముందుగా నిర్ణయించబడినా కానీ ఇక్కడ ఒక ఎంతో దుర్మార్గుడైన ఖైదీ దగ్గర యేసు ప్రభు ఎందుకు నిలబడవలసి వచ్చింది? Who is this Jesus? Who is this Barabbas? ఈ యేసు ఎవరు? ఈ బరబ్బా ఎవరు? Barabbas was a murderer. బరబ్బా ఒక నరహంతకుడు. He was taking the life of people. I mean, he was taking the life. మనుషులు ప్రాణములు తీయవాడు. Jesus came to give life. కానీ యేసు ప్రభు ప్రాణమునివ్వడానికి, అంటే జీవమునివ్వడానికి వచ్చినవారు. He was a problem creator. He was the reason for many problems in the city. ఆ పట్టణంలో ఎన్నో సమస్యలకి కారకుడు బరబ్బా. Jesus came to give peace to people. కానీ యేసు ప్రభు అయితే మనుషులకు సమాధానం ఇవ్వడానికి వచ్చినవారు. And this Barabbas was a prisoner. బరబ్బా ఒక ఖైదీ. Jesus came to set prisoners free. ఖైదీల్ని స్వతంత్రులుగా చేయడానికి వచ్చినవారు యేసు ప్రభు. And he was a wretched sinner and a notorious sinner, Barabbas. ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన, ఎంతో భయంకరమైన పాపి బరబ్బా. Jesus was a sinless, pure man. ఏ పాపము చేయని పవిత్రుడు యేసు ప్రభు. So you know this story, we know this incident, but we know what people said when Pilate asked, whom you want to be released? మనకి ఈ కథ తెలుసు, ఈ సందర్భం తెలుసు. కానీ నేను ఎవరిని విడుదల చేయగోరుతున్నారు అని పిలాతు అడిగినప్పుడు మనుషులు ఏమన్నారో మీకు తెలుసా? They said, release Barabbas, crucify Jesus. కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, బరబ్బాని విడుదల చేయండి, యేసుని సిలువ వేయండి. What a sad thing, brothers and sisters. ఎంత విచారకరమైన విషయం ఇది, ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. So the people there, they saw Jesus doing so many miracles. అక్కడున్న మనుషులు యేసు ప్రభు అనేకమైన సూచన క్రియలు చేయడం చూశారు. They saw Jesus healing the sick people. అక్కడ రోగులు స్వస్థపరచడం యేసు ప్రభు వారు చూశారు. These people witnessed that. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులే. Not even one person stood there, released Jesus. No one, not even one person said that. యేసు ప్రభు ఇన్ని కార్యములు చూసిన వారందరూ అక్కడ నిలబడినా గానీ వారిలో ఒక్కరు కూడా యేసు ప్రభు పక్షము నిలబడలేదు. Not even one single person was there to support Jesus and was there to release Jesus. యేసు ప్రభుని విడుదల చేయడానికి, యేసు ప్రభు పక్షము నిలబడడానికి ఒక్కరు కూడా అక్కడ లేరు. So now I want all of you in this meeting to picture that you and I are in that group. ఇక్కడ మనం అందరము, ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరము ఈ విధంగా ఊహించుకోండి, నువ్వు నేను కూడా ఆ గుంపులో ఉన్న వారమే. So many people gathered, pushing each other, everybody shouting, crucify Jesus, release Barabbas. చాలా మంది కూడి వచ్చారు, ఒకరినొకరు తోసుకుంటున్నారు, యేసు ప్రభుని సిలువ వేయండి, బరబ్బాని విడుదల చేయండి అంటున్నారు. What will you say, dear brother, dear sister? నీవు ఏమి చెప్తావు, ప్రియమైన బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్?
Immediately, I also thought, oh, I will not say crucify Jesus. I will not say release Barabbas. నేనైతే ఏమనుకున్నానంటే, నేనైతే యేసుని సిలువ వేయండి, బరబ్బాని విడుదల చేయండి అని నేను అనుకున్నా. That's what we think. మనం కూడా అలాగే అనుకుంటాం. So the question which I asked, why this incident should happen? Without this incident, directly Jesus would have gone to on the cross. He could have been tortured and persecuted. Why this Jesus and Barabbas incident happened? చూడండి, నేను ఇంతకు ముందు అడిగిన ప్రశ్నే, ఈ సంఘటన ఎందుకు జరగాలి? ఈ సంఘటన జరగకుండా యేసు నేరుగా సిలువ మీదకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. This incident happened to know my condition, whom I am releasing. Am I releasing Barabbas or am I releasing Jesus? ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే, నా స్థితిని తెలుసుకోవడానికి. నేను ఎవరిని విడుదల చేస్తున్నాను? నేను బరబ్బాని విడుదల చేస్తున్నానా, లేక యేసుని విడుదల చేస్తున్నానా? It says in one place, these people, God says, these people, they praise with their lips, but their heart is far away from me. ఇక ఒక గ్రంథంలో ఏం రాయబడిందంటే, ఒక వచనంలో, వీరు పెదవులతో నన్ను ఆరాధిస్తారు గాని వాళ్ళు హృదయములు నాకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. So with my mouth now I can say, no, if I were there, I will never say crucify Jesus, but I will say crucify Barabbas. నేనే కనుక అక్కడ ఉంటే నా నోటితో నేనేం చెప్తానంటే, లేదు యేసుని సిలువ వేయద్దు, బరబ్బాని సిలువ వేయండి అని చెప్పేవాడిని అని మీరు అంటారు. But brothers and sisters, you know what? Each and every situation, each and every temptation, each and every sin which I'm indulging into, you and I are crucifying Jesus. కానీ ప్రియమైన బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, మనం చేసే ప్రతి పని, మనం ఏ పాపంలో పడుతున్నామో ఆ ప్రతి సందర్భంలో కూడా మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, యేసును సిలువ వేయండి అని చెప్తున్నాం. My question to all of you is, whom you are choosing? Are you choosing Barabbas or Jesus to release? మీ అందరికీ నేను వేసే ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు ఎవరిని ఎన్నుకుంటున్నారు? మీరు యేసు ప్రభుని ఎన్నుకుంటున్నారా, లేకపోతే బరబ్బాను కోరుకుంటున్నారా? We can just picture ourselves that Barabbas is this side, the other side is Jesus, and in the middle, Pilate is standing and he's asking you personally, you can put your name, he's asking, whom should I release? ఈ యొక్క చిత్రాన్ని మీరు ఊహించుకోండి. యేసు ఒక పక్కన, బరబ్బా ఇంకో పక్కన, మధ్యలో పిలాతు ఉన్నాడు. పిలాతు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు అనుకోండి, మీరు ఎవరిని విడుదల చేయగోరుతున్నారు? యేసునా, బరబ్బానా? Whether you can share that second picture. So we all can see this picture. This is what is exactly the question. You see, Pilate is standing there. Jesus is standing there with the chains. ఈ చిత్రాన్ని చూడండి. ఇక్కడ పిలాతు మధ్యలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ బంధించబడిన, సంకెళ్లతో బంధించబడిన యేసు ఓ పక్కన నిలబడి ఉన్నారు. This side a notorious serial killer. He's like a terrorist. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో పక్కనేమో ఎంతో భయంకరుడైన ఒక హంతకుడు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. టెర్రరిస్ట్ లాగా చూస్తున్నాడు. This side sinless Jesus, kind and tender hearted, my savior, is standing there. ఇటు పక్కనేమో ఏ పాపము ఎరుగని యేసు, ఎంతో దయగలిగిన వాడు, ఎంతో సున్నితమైన హృదయం కలిగిన యేసు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నారు. But every time I commit a sin, every time I indulge into a sin which is very attracting, brothers and sisters, in my mouth I might say release Jesus, but actually in my life I am releasing Barabbas. కానీ ప్రతి పాపంలో నేను పడిపోయిన ప్రతిసారి నా నోటితో నేను యేసుని విడుదల చేయండి అని చెప్పొచ్చు, కానీ నేను నిజముగా అయితే బరబ్బాను విడుదల చేస్తున్నాను, యేసుని అప్పగిస్తున్నాను. And you know what Pilate is asking, what is the reason? What you tell me I should crucify? There are Barabbas. Pilate is asking them. ఇక్కడ పిలాతు అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న, ఎందుకు నేను యేసుని ఎందుకు సిలువ వేయాలి? ఆయన చేసిన నేరం ఏంటి? But they did not answer and give him any reason for that. వాళ్ళు దానికి ఆయనకి జవాబు చెప్పలేదు, ఏ కారణం చెప్పలేదు. Because they cannot give any reason, because they just want to satisfy themselves. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏ కారణం లేదు. వారి స్వీయమును వాళ్ళు సంతృప్తి పరచుకోవాలనుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏ కారణం లేదు. Many a times when I hear a challenging word and I want to follow the Lord, overcome sin, but still something I want to keep for myself, which is crucifying Jesus every day. ప్రతిసారి నేను
ఎంతో సవాలుకరమైన వాక్యం విన్న ప్రతిసారి నేను దాన్ని వెంబడించాలనుకుంటున్నాను గాని నా స్వీయమును ఏదో నేను మిగిల్చుకోవడాన్ని బట్టి నేను యేసును సిలువేసేవాడిగానే ఉన్నాను. How do I know that? You can just turn to Hebrews chapter 6. ఇది నాకు ఎలా అర్థమవుతుంది, ఎలా తెలుస్తుందంటే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం వైపు తిప్పండి. Hebrews chapter 6, verse 4, 5, and 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4, 5, 6 వచనములు. I read the last part of I'll start from 4. For in this case of those who have once been enlightened, so we are all been enlightened, we have known the truth and have tasted the heavenly gifts and are made partakers of the Holy Spirit. ఒకసారి వెలిగింపబడి మనందరూ వెలిగింపబడ్డాము, పరలోక సంబంధమైన వరములు రుచి చూసాము, పరిశుద్ధాత్మలో పాలువారమై ఉన్నాము, and have tasted the good word of God and the powers of age to come. దేవుని దివ్య వాక్యపు రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావం అనుభవించిన తర్వాత then have fallen away. It is impossible to renew them again to repentance, since they again crucified to themselves the Son of God and put him to open shame. తర్వాత అనుభవించిన తర్వాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువేయచ్చు బాహాటముగా ఆయన అవమానపరుచుచున్నారు గనక మారుమనసు పొందినట్లు అట్టి వారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము. Brothers and sisters, every time I indulge into temptation, every time I have a grudge against somebody, every time I justify myself, every time I get offended, brothers and sisters, I have those nails in my hand. I am crucifying Jesus every day, many a times. నేను పాపములో పడిన ప్రతిసారి, నేను అభ్యంతరపడిన ప్రతిసారి, నేను ఇతరుల మీద కోపం పెట్టుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఆ మేకులు నేను చేతులు పట్టుకుని యేసు ప్రభువుని సిలువేస్తున్నట్లే. This is not a message of any condemnation, brothers and sisters. ఇదేదో మీ మీద నేరారోపణ చేసే ఒక ప్రసంగం కాదు ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. It should really bring that a sorrow which will lead us to repentance. ఇది నిజముగా మనకు మారు మనసు వైపుకి నడిపించే పశ్చాత్తాపాన్ని అది మనకు కలిగించాలి. Martin Luther said, I feel as if Jesus Christ died yesterday. మార్టిన్ లూథర్ గారు ఏమన్నారంటే, నాకు ఏ విధంగా అనిపిస్తుంది అంటే యేసు ప్రభు నిన్నటి దినమందే చనిపోయారు అనిపిస్తుంది. Is it becoming so fresh for us that as if Jesus died yesterday, or as if I'm crucifying the Lord yesterday or today morning, today afternoon I crucified him because I indulged into sin? ఈ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ అనేది అంత తాజాగా మనకుందా? అది నిన్నటి దినమందే నేను యేసును సిలువేశానా, లేకపోతే ఈ రోజు ఉదయకాలం మందే నేను యేసు ప్రభువుని సిలువేశానా? They could have at least told that, okay, release Barabbas and put Jesus into the prison again. వాళ్ళు కనీసం ఈ విధంగానే చెప్పుండొచ్చు, అక్కడ వాళ్ళు బరబ్బాని విడుదల చేయండి, యేసుని ఆ ఖైదులో అన్న పెట్టండి అని చెప్పుండొచ్చు. But they said, crucify him. కానీ ఆయన అలా అనలేదు, ఆయన సిలువ వేయండి అన్నారు. What a terrible thing they did, brothers and sisters, for the person, a man who always did good, who came from heaven to save the sinners. చూడండి, ఎప్పుడు మనుషులకి మంచి చేసే ఒక వ్యక్తికి, పరలోకం నుంచి పాపం రక్షించడానికే వచ్చిన ఒక మంచి వ్యక్తికి ఏ విధంగా వాళ్ళు చేశారో చూడండి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. But I am doing something worse than what they did. కానీ వాళ్ళు చేసిన దానికన్నా భయంకరమైనది నేను ఇంకేదో చేస్తున్నాను. How do I say that? అది నేను ఏ విధంగా చెప్పగలను? They said crucify Jesus only once. That is, Jesus died on the cross as per history only once. చరిత్రలో చూసుకుంటే వాళ్ళు యేసును సిలువ వేయండి అని వాళ్ళు ఒక్కసారే చెప్పారు. But I am, even after being born again, I keep on doing sins. I keep on enjoying the pleasures of sin. I keep on enjoying sin so much that every day, many a times, I crucify Jesus. కానీ నేను మారుమనసు పొందిన తర్వాత, తిరిగి జన్మించిన తర్వాత నేను పాపములో పడిపోతున్నాను, పాపం చేస్తూనే ఉన్నాను. అలా చేసిన ప్రతిసారి కూడా యేసును సిలువ వేయండి అని చెప్తూనే ఉన్నాను. So how do I become so hard-hearted to crucify my Savior? నేను ఏ విధంగా అంత కఠిన హృదయుడిని అయిపోయి నా రక్షకుడిని సిలువ వేయండి అని చెప్పగలుగుతున్నాను? So it all starts with a small steps, brothers and sisters. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న అడుగులతో ప్రారంభం అవుతుంది బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. I just want to show in closing Psalm 19. నేను ముగించే ముందుగా
నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. Psalm Psalm 19, 19. verse 12 and 13. 19వ కీర్తన 12, 13 వచనములు చూసుకుందాం. Brothers and sisters, see these 4 stages where I need to crucify my Lord, or mean I become so hard-hearted and so bad that I don't care to crucify my Lord. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎంతో కఠిన హృదయం అయిపోయి నా యొక్క రక్షకుడిని నేను ఎలాగ సిలువ వేయగలనా అనే ఈ 4 విషయములు ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి. Who can discern his errors? తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడు ఎవడు? It starts with an error, a small mistake. చూడండి, ఒక పొరపాటుతో అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది. చిన్న తప్పు. I just want to give an example of David. He just did a mistake by looking at a window. There was a woman. చూడండి, నేను దావీదు విషయమే ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ కిటికీలోంచి ఒక స్త్రీని చూసి ఒక పొరపాటు చేశాడు దావీదు. He could have stopped there. అక్కడే తను ఆపి ఉండవచ్చు, ఆగిపోయి ఉండవచ్చు. So he didn't stop at the first stage. Second stage led to acquit me of hidden faults, hidden sins in my mind, in my thought. చూడండి, నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు అంటే నా హృదయములో, నా మనస్సులో రహస్యముగా నేను దాచిన తప్పులు. As soon as I saw it by mistake, then I should have turned my eyes and I should have repented. He started having that hidden thought, hidden sin in his second stage. చూడండి, అలా చూసిన వెంటనే తలల పక్కకి తిప్పేసుకుని తన మారు మనసు పొంది ఉండొచ్చు, కానీ తను దాన్ని రహస్యముగా తన హృదయంలోనే ఉంచుకున్నాడు. Also keep back your servant from presumptuous sin, means deliberate sin. Even though she's somebody's wife, okay, he says, okay, bring, no problem. చూడండి, ఆయన ఏ విధంగా చేస్తున్నాడంటే, అప్పుడు నేను దురాభిమాన పాపములో పడకుండా నీ సేవకుని ఆపము అని 13వ వచనంలో చెప్తున్నాడు. ఆ పాపములో పడకుండా తన ఆపమని ఉండొచ్చు. Small mistake, that is errors, led to hidden sin. Now presumptuous sin, that is deliberate sin. చూడండి, పొరపాటు, తర్వాత ఆయన చేసిన తప్పు అంటే రహస్యంగా చేసిన తప్పు, ఇప్పుడు బాహాటంగా తను చేస్తున్న తప్పు. And the last part it says, then I shall be acquitted of great transgression. We know that great transgression, what he did? He committed adultery, he killed her husband. Such a evil thing he did. That was a great transgression. అధిక ద్రోహము అని ఉంది ఇక్కడ. అంటే తను ఏం చేశాడు? వ్యభిచారం చేశాడు, తర్వాత ఆవిడ భర్తను చంపించి ఎంతో గొప్ప పాపం చేశాడు. So it's all started with a small error or a mistake, brothers and sisters. ఇదంతా ఒక చిన్న పొరపాటు, తప్పుతో ప్రారంభమైంది, brothers and sisters. So in our life also, just small one WhatsApp text or some meeting some new friend or just visiting or just a birthday party, I just go and come. So all starts with that one by one, brothers and sisters. మన జీవితంలో కూడా చిన్నగా పొరపాటుతో ప్రారంభమవుతుంది. ఏదో టెక్స్ట్ మెసేజ్ చదవడమో, లేకపోతే ఎవరో స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్ళడమో, లేకపోతే బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళడమో, ఎక్కడో చిన్న పొరపాటుతో ప్రారంభం అవుతుంది. Oh no, I will not. I know my limit. I know how to control. So I will be behave like that. It's all starts there, brothers and sisters. ఏమనుకుంటారంటే, లేదండి నేను అలా చేయనండి, నా లిమిట్స్ నాకు తెలుసండి, నేను చక్కగా ప్రవర్తిస్తాను అని చెప్తారు. But in the end, I will lead to a great transgression where I crucify my Savior. కానీ దాని అంతంలోకి వచ్చేసరికి ఎంతో ద్రోహం చేసిన వాడిగా అయిపోయి నేను నా రక్షకున్నే సిలువ వేసిన వాడి కింద అయిపోతాను. A.W. Tozer said, you know whatever sin you are committing right now took Jesus to the cross. How can you do it again and again? A.W. టౌజర్ గారు ఏమన్నారంటే, నీవు ఇప్పుడు చేస్తున్న పాపము యేసు ప్రభువుని మరలా సిలువుకి తీసుకువెళ్తుందని తెలిసిన తర్వాత మరలా ఆ పాపము నువ్వు ఎలా చేయగలవు? So the good news is, brothers and sisters, it says in 1 John 1:7 and 9 that if we confess our sins right away, right now, Lord, yes, Lord, every day I have been releasing this Barabbas, notorious criminal prisoner myself, but I am crucifying you, Lord. Please forgive me. Immediately He'll forgive us. చూడండి, మనకి ఒక శుభవార్త ఉంది. మంచి విషయం ఏంటంటే, 1 యోహాను 1వ అధ్యాయము 7-9 వరకు మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే ఆయన నీతిమంతుడు నమ్మదగిన వాడు గనుక ఆయన మన ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తారు అని రాయబడింది. మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన మన పాపముల నుంచి మనల్ని విడుదల చేస్తారు. ప్రభువా, నేనే నిన్ను అప్పగిస్తున్నాను అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు. So like Jesus looked at Peter, he looked at him after the 3 times he denied him. He looked at love. The same Jesus is alive today, brothers and sisters. He's looking at you that with same love so that you can repent. తన ఎరుగునని ముమ్మారు
బొంకిన పేతురు వైపు యేసు ప్రభు ఎంత దయగలిగి ప్రేమతో చూశారో అదే యేసు ప్రభు ఈ దినమందు నీ ఎడల కూడా అంతే దయతో చూస్తున్నారు. So one last thing, brothers and sisters, always remember, after you sin, don't go away or go outside the boundary of where the God's love cannot reach out to you. ఒక ఆఖరి విషయం ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మీరు పాపం చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించలేని ఆ పరిధి దాటి ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోకండి. So after he denied the cock, the rooster crowed, Jesus just looked Peter with love. That's what made him to repent. చూడండి, తను ఎరగనని బొంకిన తర్వాత యేసు ప్రభు పేతురు వైపు ప్రేమతో చూశారు. అదే పేతురు మారు మనసు పొందేటట్లుగా చేస్తుంది. If you have to look somebody, the person should be somewhere nearby. If somebody is in 2 or 3 kilometers, 100 kilometers away, you cannot look that person. మీరు ఎవరిని వైపు అన్నా చూడాలంటే ఆ వ్యక్తి మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో ఉండాలి. ఒక వ్యక్తి 3 కిలోమీటర్ 4 కిలోమీటర్ల తర్వాత ఉంటే మీరు తను చూడలేరు. Even after falling, Peter was within that circle or the boundary where the love of Jesus could reach out to him. చూడండి, తన పాపం చేసిన తర్వాత కూడా పేతురు యేసు ప్రభు తన ప్రేమ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళగలదో ఆ బౌండరీ లోపలే, ఆ పరిధి లోపలే ఉన్నాడు. The same eyes with love was looking for Judas. ప్రేమతో కూడిన ఆ కళ్ళు యూదా కొరకు కూడా చూసినాయి. But Judas was not in that boundary where Jesus' love could reach him. He went somewhere, he hung and he died and went to hell. యేసు ప్రభు ప్రేమ చేరుకోగలిగిన పరిధి లోపల యూదా లేడు, ఎక్కడో ఉన్నాడు, ఊరేసుకుని చనిపోయాడు. If Judas was somewhere nearby within that radius where Jesus could look at him, definitely there would have been repentance. He would have been in the kingdom of God. యేసు ప్రభు ప్రేమ చేరుకోగలిగిన ఆ యొక్క పరిధి లోపలే యూదా ఉంటే ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభు తన వైపు చూసేవాడు, తను కూడా రక్షింపబడేవాడే. Yes, brothers and sisters, we can repent today, confess our sin. Jesus Christ is looking at you with love. He will never condemn us. అవును ప్రియమైన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మనం ఈ దినమందు గనక పశ్చాత్తాపడి మన పాపం ఒప్పుకుంటే యేసు ప్రభు మీ వైపు ఎంతో జాలి కలిగి ప్రేమతో చూస్తున్నారు. ఆయన మిమ్మల్ని నేరారోపణ చేయరు. I want to leave this question with you and that picture. Are you releasing Barabbas or releasing Jesus? ఆ చిత్రమును, ఈ ప్రశ్నను నేను మీకు విడుదల పెట్టాలనుకుంటున్నాను, మీకు విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను. మీరు యేసుని విడుదల చేస్తున్నారా, బరబ్బాని విడుదల చేస్తున్నారా? We can repent today, Lord. From today onwards, I don't want to crucify you again. మనం ఈ దినమందు పశ్చాత్తాపడొచ్చు. ప్రభువా, ఈ దినం మొదలుకొని నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని సిలువ వేయకూడదు అనుకుంటున్నాను ప్రభువా. May the Holy Spirit help us to live this life, brothers and sisters. Amen. ఈ దినము, ఈ జీవితంలో జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు సహాయం చేయను గనక. ఆమేన్.